bahwa orang yang meninggalkan ibadah puasa Ramadan terbagi 4 golongan. Al-Fatihah Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu wa dzurriyyati min al-ladina al-muhajirin wa ahmad bin Isa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa usulihi wa furuj min sadatil alamin wa zawil hawbi alaihi ajma'in Allah yaghfir lahum yarhamhum wa ya'id riyadil jannah wa ya'alina min barakatihim wa surarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina sadatina sufil muhaqqiqin wal ulama'il 'amilin aina kana masyarik ardil mughadabiha alladhi yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'id darajatihim fil jannah wa ya'alina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة لسيدنا وحبيبنا صاحب راتب قدر الرشاد وقصر عباد البلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صونه وفروعه وجميع سادة البعلمين وزاوي الحقوق عليهم أجمعين. الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة يغفرنا ويجعلنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة. أن الله يحفظ الحجاج والزوار والمسافرين من المسلمين في البحر والبر أجمعين. أن الله تعالى سمهم سلاما ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظ مرزوق فيه خير ولطف وعافية. وأن الله يطيل عمارنا في طاعة الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وأن الله يجني من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. بسم الله الرحمن الخاصة وأموات المسلمين أجمعين عامة حسن الخاتمة عند الموت عافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيلهم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم أشرك منا لا تهدك سترا عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عليم أشرك منا لا تهدك سترا عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عليم أشرك منا لا تهدك سترا عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله خاتمة. يا لطيف لم يزل انظر بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل انظر بنا فيما نزل إنك لطيف انظر بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل انظر بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. وبها سبحانك اللهم وتحية بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi kitabih al-muqaddimah al-hadramiyah. Ilan qauluhu faslun wa yajibu muddun min ghalibi qutil balad wa yusrafu ilal fuqara wal masakini likulli yaumin yukhraju min tarikati man mata wa alaihi saumu min ramadhani aw ghairihi wa tamakkana minal qada aw ta'adda bi fitrihi aw yasumu anhu qaribuhu aw man azina lahul warisu awil mayyitu. Wa yajibul muddu likulli yaumin aidan ala man la yaqdir ala saum li haramin aw li ajali maradin la yurja buruhu wa alal hamili wal murdi'ati idza aftarata khaufan alal waladi ma'al qada'i wa ala man aftara linqazi hayawanin musyrifin alal halak wa ala man akhara al-qada'a ila ramadhani akhara bi ghairi uzrin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita di malam bulan yang mulia dalam suasana bulan Muharram 1443 Hijriah. Mulai saat ini mari sama-sama kita hidupkan syariat Islam, terutama selalu menyebut daripada tanggalan Hijriah agar memiliki satu kebanggaan bahwa Islam memiliki tahun khusus yang ditentukan oleh para sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi mulai sekarang kita biasain yang kita ingat tanggalan Hijriah, jangan tanggalan Masehi, ya. Nah, umumnya kita ingatnya Masehi. Tanggal berapa sekarang Masehinya? Tanggal 25 Agustus. Ya, malam 26 2021. Muharram tanggal berapa Muharram? Nah, tanggal 16 Muharram masuk ke tanggal 17. Jadi malam ini sudah tanggal 17 Muharram 1443 Hijriah. Ini harus kita biasakan, ya, jangan sampai kita selalu bertanggalan Masehi. Ya, mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan syariat Islam dari mulai yang terkecil sampai yang besar, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dalam kajian fikih pada kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, masih membahas hukum puasa. Beliau mengatakan yajibu muddun min ghalibi qutil balad. Wajib, ya, membayar satu mud dari makanan pokok setiap daerah. Wajib mengeluarkan satu mud dari makanan pokok setiap daerah. Kemudian diserahkan kepada al-fuqara wal masakin likulli yaumin. Diserahkan kepada fakir dan miskin. Nah, jadi hukum fidyah, hukum kafarat bagi orang yang melanggar puasa pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ini hukumnya sama seperti kita mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Sama-sama kewajiban dan sama-sama sasaran. Ketika orang diwajibkan membayar kafarat puasa, wajib diserahkan, dibagikan kepada fakir miskin. Begitu juga dalam bab zakat,
ketika seseorang terkena zakat, baik zakat fitrah di bulan Ramadan adapun zakat mal di luar bulan Ramadan, maka wajib diserahkan kepada fuqara wal masakin, kepada kaum kafir dan kaum fakir dan kaum miskin. Kapan dikeluarkannya? Likulli yaumin, dikeluarkan setiap hari sesuai jumlah mud yang harus ia keluarkan. Jadi hitungannya setiap hari 1 mud. Maka ketika seseorang punya kewajiban membayar kafarat daripada ibadah puasa, contohnya 9 hari, maka kewajiban dia setiap hari 1 mud, sehingga terhitung 9 hari sama dengan 9 mud. Gitu ya. Yukhraju min tarikati man mata, dikeluarkan dari hasil warisan. Min tarikah, dari hasil warisan. Satu contoh, seseorang di saat hidupnya karena dia sakit berhari-hari sehingga tidak bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sakit seminggu kemudian meninggal. Selama seminggu dia sakit, dia nggak puasa, kemudian meninggal dunia. Nah, maka seminggu meninggalkan puasa ini itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh ahli warisnya. Ketika seseorang terkena kewajiban membayar qada, namun dia belum sempat membayar karena meninggal dunia, maka dikeluarkan dari warisannya. Berapa kira-kira contohnya 1 mud? Contohnya 1 mud kurang lebih 50.000 contohnya. Oh, berarti dia nggak puasa berapa hari? 7 hari, berarti 7 mud. 1 mud 50.000 kali 7 sama dengan 350.000. Nah, 350.000 itu yang wajib diambil dari warisannya. Berapa total warisan yang dimiliki oleh jenazah almarhum? Kurang lebih 100 juta contohnya. Ya. Nah, 100 juta ini belum murni milik ahli waris. Tapi keluarkan dulu haknya Allah dan hak orang lain yang belum sempat ditunaikan, dijalankan oleh almarhum semasa hidupnya. Dari 100 juta contohnya almarhum punya hutang kepada seseorang berapa? 35 juta. Berapa orang? Ada 7 orang contohnya. Udah 35 juta keluarkan dulu buat bayar hutang. Berapa sisa dari hasil warisan 100 juta? 65 juta. 65 juta berapa untuk pengurusan jenazahnya? Oh, karena ini almarhum sakit, butuh biaya untuk pengobatan, untuk mengeluarkan jenazah dari rumah sakit, sehingga total biaya hampir 10 juta contohnya. Udah, keluarkan 10 juta lagi. Berapa lagi kira-kira kewajiban almarhum? Oh, dia punya hutang puasa, selama sakit nggak puasa 7 hari. Berapa 7 hari? Kurang lebih tadi 350.000. Keluarkan 350.000 dari hasil warisannya. Kalau sudah nggak ada lagi biaya yang diwajibkan keluarkan, maka itulah hasilnya dibagikan kepada ahli warisnya. Itu ya. Nah, berdasarkan keterangan ini, maka kewajiban membayar fidyah untuk almarhum itu harus dari warisannya. Tidak boleh dikeluarkan dari harta orang lain tanpa seizin ahli waris. Contohnya ada guru ngaji, ya. Ini lagi-lagi nggak merendahkan. Umumnya ataupun sebagian kecil lah. Ada guru ngaji yang hidupnya ya lumayan, sangat memprihatinkan, tapi luar biasa ikhlas dalam mengajar beliau. Ya, udah puluhan tahun sudah banyak anak-anak yang berhasil diajarkan oleh beliau, sehingga sampai bisa baca Quran.
karena mendidik dengan ikhlas. Ini anak-anak yang dididik oleh beliau selama puluhan tahun. Ada yang jadi bos, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi orang sukses, semua orang sukses. Dengar guru ngajinya meninggal, masing-masing pada patungan. Untuk apa? Untuk membantu daripada kehidupan keluarga yang ditinggalinya. Nah, ada yang siap menanggung, saya siap menanggung biaya perawatan almarhum guru saya siap menanggung utang puasa guru saya dengan bayar fidyah. Nah, kalau ada yang ingin menanggung fidyah almarhum padahal dia bukan keluarga, bukan ahli waris, karena merasa banyak jasanya almarhum, pengen ngebantuin membayar fidyahnya, ini nggak boleh. Urusan fidyah urusan ahli waris, Nah, maka kalaupun dia ingin mengeluarkan fidyahnya harus izin terlebih dahulu dari ahli waris, karena bahasanya min tarikati, dikeluarkan untuk bayar fidyah setiap hari 1 mud dari warisannya, gitu ya. Wa alaihi saumu min ramadhani aw ghairihi, sedangkan dia itu punya kewajiban bayar puasa baik bulan Ramadan maupun selain Ramadan daripada puasa nazar ataupun puasa kafarat. Wa tamakkana minal qada aw ta'adda bi fitrihi, kemudian dia sempat membayar qada atau sengaja berbuka puasa. Nah, jadi wajib bayar qada itu baik dia sengaja maupun tidak, baik dia sempat untuk membayarnya ataupun tidak, selama dia meninggal punya hutang puasa, nah itu hukumnya. Maka wajib setiap hari diganti dengan 1 mud, gitu. Au yasumu anhu qaribuhu au man azina lahul warisu awil mayyitu. Atau si jenazah ini nggak punya harta, tadi orang miskin, sudah miskin, terkena musibah, sakit berhari-hari, dirawat, keluarganya nggak punya duit, akhirnya RT ngumpulin warganya untuk ngebantuin biaya pengobatan. Ternyata Allah punya takdir lain, meninggal dunia. Nah, gimana kira-kira? Nah, kalaupun nggak bisa diganti dengan mud 1 harinya, boleh diganti dengan puasa. Boleh diganti dengan puasa. Nah, kumpulin itu. Anaknya ada 7. Berapa hari almarhum meninggalin puasa? Pas 7 hari contohnya gitu ya. Nah, masing-masing anak tuh puasain abahnya yang meninggal. Itu boleh. Puasa diganti dengan puasa, atau puasa diganti dengan 1 mud kalau punya rizki. Itu yasumu anhu gharibuhu, selama yang membayar puasanya adalah anak-anaknya, kerabatnya, maka boleh mempuasakan almarhum tanpa izin. Tapi kalau yang puasain orang lain, lagi-lagi harus izin dulu sama ahli warisnya, atau pernah diwasiatkan oleh almarhum. Contohnya gitu ya, almarhum punya murid kesayangan seperti anak sendiri. Ketika detik-detik mau sakaratul maut, yang nemenin dirinya adalah muridnya, kemudian berwasiat. Nah, kalau nanti bapak nggak ada umur, bapak titip nih sama kamu, bapak selama sakit nggak bisa puasa, kurang lebih sampai saat ini 5 hari. Ingetin tuh 5 hari ya, iya pak, itu contohnya. Ternyata besok meninggal dunia, berarti genap 6 hari kagak puasa, Nah, dia boleh tuh menyampaikan kepada ahli warisnya bahwa almarhum ketika ingin meninggal pernah wasiat kepada saya, kalau nggak ada umur beliau tolong diganti puasanya. Ternyata keluarganya miskin. Udah, gimana kalau kita puasakan dah? Memang berapa hari bapak saya meninggalkan puasa? 6 hari. Udah, dibagi-bagi aja. Anaknya cuma 3, silakan. Masing-masing 2 hari, 2 hari, 2 hari. Atau silakan yang mampu 3 hari, 3 hari.
yang mampu sehari. Intinya boleh dibayar dengan puasa juga, menggantikan posisi puasa yang ditinggali semasa hidupnya. Ya, boleh. Ya, syukur-syukur double. Puasain juga, bayar fidyah juga kalau ada rezeki. Gitu ya. Wa yajibul muddu likulli yaumin aidan ala man la yaqdir ala shaum li haramin aw li ajali maradin la yurja bur'uhu. Juga boleh, nah ini boleh membayar fidyah bagi orang yang tidak mampu untuk puasa disebabkan karena usia yang sudah tua. Lagi-lagi contohnya, kita punya orang tua usia hampir 90 tahun contohnya, udah nggak bisa lagi puasa. Kenapa? Karena dikit-dikit lapar, walaupun cuma secuil makan tapi harus makan. Ini saran daripada dokter contohnya gitu kan. Nah, kata dokter sama anak-anaknya, ya Pak, ini orang tua Bapak pokoknya usahakan ya setiap berapa jam sekali harus makan, walaupun cuma sedikit, walaupun cuma seteguk air, jangan sampai kosong dari makanan. Terus gimana dok? Ya, orang tua saya boleh puasa gak? Jangan. Kalau puasa akan bertambah penyakitnya, contoh gitu kan. Udah ikutin apa kata dokter aja. Nah, selama orang tuanya sudah lanjut usia dan tidak bisa puasa lagi, nah sang anak boleh setiap harinya menggantikan puasanya dengan membayar fidyah bapaknya, walaupun bapaknya masih hidup. Ya boleh. Tiap hari ini nggak puasa, langsung bayar fidyah 1 mud. Besok nggak puasa, bayar lagi. Besok puasa setengah hari nggak kuat, bayar lagi. Udah ya. Setiap dia nggak puasa, dihitung tuh berapa hari kagak puasa, walaupun masih hidup orangnya. Aw li ajli maradin la yurja buruhu, atau orang yang masih muda tapi sakit. Sakitnya sakit fatal yang kemungkinan kecil untuk sembuh. Kira-kira sakit apa tuh biasanya itu? Masih muda tapi contohnya punya penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Apa kira-kira itu sakitnya? Stroke. Ya. Kalau stroke masih sehat, stroke. Nama megang duit masih kencang. Oke, patokan megang duit aja, kalau megang duit kencang berarti masih sehat. Tangan kiri nggak berfungsi, kanan ya kencang banget megang duit. Itu ya. Tapi kira-kira sakitnya itu, ya. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau ada orang terkena penyakit la yurja buruhu, yang kemungkinan kecil untuk sembuh, nah, maka setiap hari dia nggak puasa boleh, tapi ingetin berapa hari nggak puasa, itulah dihitung per hari 1 mud, walaupun dia masih hidup. Wa 'alal hamil wal murdi'ati idza aftarata khaufan 'alal walad ma'al qadha. Juga bagi perempuan yang hamil dan menyusui, jika membatalkan puasanya hanya karena khawatir kondisi anaknya, nah ini juga boleh dikeluarkan fidyahnya, ya. Ma'al qadha, disertai bayar qadha juga. Jadi bagi perempuan yang hamil dan menyusui, ini ada beberapa rincian. Nah, di sini apabila perempuan itu buka puasanya karena khawatir kondisi anaknya semata, maka dia boleh buka puasa sehingga dia wajib bayar fidyah dan bayar qadha. Beda kalau dia buka puasa khawatir karena dirinya semata. Kata dokter, Bu, ini kondisi anak ibu di dalam kandungan sehat, bagus, normal. Tapi saya lihat kondisi ibu yang lemah nih. Ibu lemah kondisinya. Walaupun anaknya bagus, sehat, tapi ibu lemah. Nah, kalau ibu lemah, nggak dibiasakan untuk makan vitamin dan sebagainya, akan pengaruh juga kepada anak. Nah, kalau bisa nih Bu, ibu jangan puasa dulu Bu ya. Ibu biar sehat dulu, contoh gitu kan, biar sehat, biar kuat untuk membantu proses kesehatan anak di dalam rahimnya. Nah, berarti dia ngebatalin puasa
karena khawatir kondisi dirinya yang lemah, bukan karena anaknya. Ini hanya wajib qada saja. Paham kira-kira ya? Hanya wajib qada. Yang wajib fidyah itu kalau dia khawatir atas kondisi dirinya dan bayinya, atau khawatir hanya bayinya saja, ini yang wajib qada dan fidyah. Tapi kalau dia khawatir akan dirinya saja, anaknya sehat-sehat dalam kandungannya, itu hanya wajib bayar qada. Wa 'ala man aftara liinqazi hayawanin musyrifin 'alal halak. Begitu juga orang yang berbuka puasa hanya untuk menyelamatkan hewan yang hampir celaka. Nah, contohnya ketika dia lagi puasa, tiba-tiba lewat di pinggiran sungai ada kambing. Kambing jatuh keseret air. Nah, ini orang jago berenang, pandai menyelamatin orang. Dia bilang, waduh tuh kambing kasihan juga kalau nggak ditolong, ya kan? Walaupun kambing wajib ditolong karena itu makhluk Allah, punya nyawa, harus ditolong. Tapi kata nih orang, saya lagi puasa Pak Ustaz. Kalau saya puasa, saya nggak bisa nolongin tuh kambing, pasti puasa saya batal. Mau nggak mau saya harus batalin puasa Pak Ustaz, biar saya punya tenaga untuk nolongin tuh kambing. Sehingga dia batalin puasa dalam rangka nyelamatin nyawa kambing. Gimana? Boleh, tidak dosa dan batal puasa, namun dia wajib membayar qada dan fidyah. Nah, jadi kesimpulannya bahwa orang yang meninggalkan ibadah puasa Ramadan terbagi 4 golongan. Ada yang wajib hanya bayar qada saja tanpa bayar fidyah. Satu ya, ingetin tuh. Wajib qada hanya puasa, wajib bayar dengan puasa tapi tidak wajib bayar fidyah. Satu. Yang kedua sebaliknya, hanya bayar fidyah saja, tidak wajib diqada. Tidak wajib diqada. 2. Yang ketiga, wajib dua-duanya. Bayar qada puasa juga, bayar fidyah juga. Yang keempat, enggak wajib apa-apa. Dia batal puasa Ramadan, dia buka puasa Ramadan, tapi enggak kena qada, enggak kena fidyah. Ada 4 golongan. Ini penting. Yang pertama, yang hanya wajib qada saja tanpa bayar fidyah. Ini ada 6 golongan disebutkan dalam kitab Safinatun Najah. Di antaranya yang wajib qada saja tanpa bayar fidyah. Di antaranya dari 6 golongan adalah orang yang lupa niat puasa Ramadan. Karena dia nggak pernah puasa, begitu tanggal 1 Ramadan pengen sahur, bangun kesiangan, gitu ya. Sehingga sahur kagak, niat puasa kagak. Terawih juga kagak. Nah itu ya. Pokoknya dia enggak niat. Begitu niat setelah sholat subuh, nah, maka itu enggak dianggap niat puasa Ramadannya. Sehingga dia wajib bayar qada puasa. Kapan? Nanti kalau sudah selesai Ramadan di bulan Syawal. Itu salah satunya. Atau juga yang kedua, bagi orang yang menyangka waktu maghrib sudah masuk, ya, dia main buka aja, minum, makan, dendam pokoknya, ya. Lalu sekarang kan iklan kan tuh banyak iklan-iklan azan, ternyata bukan azan, ya kan? Ini hati-hati nih, kita kadang suka ketipu di televisi. Yang lain belum azan itu sudah azan, ternyata cuma iklan doang. Dia langsung main buka aja, begitu lihat, iklan, saya pikir azan Pak Ustaz. Nah, dia nyangka udah maghrib, padahal belum maghrib. Nah, itu wajib qada, nggak bayar fidyah. Atau sebaliknya, orang yang sahurnya kesiangan, dia pikir masih malam karena mendung, lampu mati, speaker nggak nyala, itu kan? Dia bangun, wah masih gelap nih, dia pikir masih jam 3, dia makan sahur. Begitu lihat jam dia, ternyata udah jam 5. Udah jam 5.
tapi masih gelap karena tadi cuaca mendung, ya, mati lampu. Dia pikir sahur. Ternyata begitu sahur, dia yakin bahwa sahurnya itu sudah lewat waktunya. Maka dia batal puasanya dan wajib bayar qadha. Itu satu. Orang yang wajib qadha tanpa bayar fidyah. Yang kedua, orang yang wajib fidyah saja tanpa bayar qadha. Wajib fidyah saja tanpa bayar qadha. Tadi tuh bagi orang tua yang sudah lanjut usia, yang enggak mampu untuk puasa, maka wajib dirinya mengeluarkan setiap hari 1 mud. Berarti dia hanya bayar fidyah saja, tidak wajib bayar qadha. Seperti tadi juga orang yang sakit namun tidak bisa sembuh, ini wajib fidyah saja. Yang ketiga, wajib qadha dan wajib fidyah. Kepada siapa? Kepada orang yang masuk dalam kaidah. Apa kaidahnya? Setiap orang yang membatalkan puasa Ramadan dengan sengaja untuk menyelamatkan nyawa orang, maka wajib membayar qadha dan fidyah. Yang kedua, kepada orang yang sengaja menunda-nunda bayar qadha sampai datang Ramadan belum dibayar juga, maka di tahun kedua Ramadan dia wajib qadha dan wajib fidyah. Nah, kemudian golongan yang keempat, enggak wajib fidyah, enggak wajib qadha. Padahal puasa kagak. Ya, puasa kagak. Tapi enggak wajib fidyah, enggak wajib qadha. Siapa kira-kira? Orang gila. Orang gila bebas dia tuh, ya. Dia mau makan, dia mau ngerokok, dia mau puasa, dia mau batal, ya kan? Bebas dia. Ya, puasa kagak, bayar qadha kagak, bayar fidyah kagak. Enak gak kira-kira begitu tuh? Orang gila luar biasa. Di dunia nggak wajib, ya, ngerjain ibadah, mati masuk surga. Orang gila. Nah, itu saja kesimpulannya, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita pelajari daripada bab puasa. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Untuk minggu depan biar ada suasana baru, insya Allah kita mulai minggu depan pengajiannya, kita ambil hari Kamis malam Jumat, insya Allah. Karena kalau Rebo malam Kamis saya selalu ada barengan dengan pengajian yang lain. Jadi biar kita bisa istiqomah lagi di mushola kita malam Jumat, insya Allah mulai minggu depan, awal bulan September dan juga akhir daripada bulan Muharram, kita mulai pengajian setiap malam Jumat. Nggak apa-apa, kita baca Yasin, baca Ratib, kita ngaji. Nah, jadi agak tenang saya, ya. Jadi walaupun isanya agak molor sampai 7:30, tapi saya nggak ada kegiatan apa-apa. Kalau sekarang saya ada kegiatan, habis isya langsung jalan lagi ngajar di daerah Rawamangun. Ya, jadi biar sama-sama enak, konsen, saya pun bisa ngajar dengan tenang. Terima kasih. Silakan niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.